سامعین کرام، وہ گھڑی، وہ لمحہ، وہ ساعت، وہ وقت جس کے لیے آپ کی آنکھیں بےتاب تھی، آپ کا دل مچل رہا تھا، جس کا آپ شدت سے انتظار کر رہے تھے، وہ آ چکا ہے۔ جب بھی آپ کے کانوں میں حضرت مولانا عبداللہ سالم کا نام آتا ہوگا تو آپ کے سامنے ایک نوجوان تصویر آتی ہوگی، لیکن آج وہ حقیقت میں آپ کے سامنے ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ سالم ارریہ بہار کے رہنے والے ہیں۔ آپ ایشیا کی معروف و مشہور دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ چتروید کے لقب سے ملقب ہے۔ چتروید کا لقب یوں ہی نہیں ملا کرتا، بلکہ چتروید کا لقب اس صورت میں ملا کرتا ہے جب رگ وید، اتھروید، سام وید اور یجروید جیسی کتابوں کا مطالعہ کر کے ان کو بروقت پیش کیا جائے۔ نیز آپ تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ ہدا ایجوکیشن اکیڈمی کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ ایک بات اور بتا دوں، جب آپ انگریزی بولتے ہیں تو اچھے انگریزی بولنے والوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے، اور آپ حضرت کے بیان میں بھی دیکھیں گے کہ عربی، اردو، فارسی، ہندی، انگریزی اور نہ جانے کتنی زبانیں ہیں جن کو آپ اتنے تسلسل کے ساتھ ادا کرتے ہیں کہ آپ مجبور ہو جائیں گے دعا کرنے پر کہ کاش عبداللہ سالم جیسی میری زبان بھی ہو۔ الحمدللہ مولانا نے مسلمانوں کے درد کو اپنی زندگی کا ایک گوشہ اور حصہ بنایا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کے درد کو تا دم حیات باقی رکھے، اور وہ جس میدان میں اترے ہیں اس میں ان کو کامیاب کرے۔ اب میں مولانا کو اشعار کے ساتھ دعوت خطابت دیتا ہوں کہ آپ کی ایک تائی ہر ایک رنگ پر چھائی ہے، آپ کی ایک تائی ہر ایک رنگ پر چھائی ہے، سارا مجمع آپ کے جلوے کا تماشائی ہے۔ اور اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اور اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو حضرت کی باری آئی ہے، حضرت کی باری آئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وقال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تسعوهم بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. May praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. Allah said in the Holy Quran about last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: we have sent you not but as a mercy for all creatures. Isa was Samidam
सर्वयतिकां जगत्यां जगतः ईसा या समिदां सर्वयतिकां जगत्यां जगतः यज्ञं परछुचां यवं सतदतूतो निवोस्ति कवरितं पूर्वीयं गतं कस्तद्दिविभारति अहमेव सोऽयमिदं वदामि जुष्टं दवाभिरुत्मानौषधियं कामैतत् मगुर्नं कुर्नुमितं ब्रह्माणं तमुर्शिदं सुमिधाम् पथमादारका जियुवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन कोडलाकार चतुर्थर देव चंद्र का पंचम विणदु संयुक्ता ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गिरामी कद्र सामईन कराम और स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ अकाबिर मुस्तनद उलमाए कराम, इस इलाके में पहली बार हाजिरी का मौका मिला। तकमील उलूम, तकमील कुरान करीम के उन्वान पर जलसे दस्तार बंदी के उन्वान पर एक डेढ़ महीना पहले बड़े भाई हजरत मौलाना से बात और राब्ता हुआ। आने के बाद यहाँ के माहौल और बच्चों के अंदर जो हुनर और जो फन, जो काबिलियत देखने को हम सब ने देखा, वो काबिल मुबारकबाद। अभी तक मैंने अपनी जिंदगी में 3-3.5 साल के अंदर 300 से अधिक प्रोग्राम हमने किया। जलसों में जाने का मौका मिला, मगर मैं अपने नजरिए के हिसाब से दस्तार बंदी के जलसे को जो फजीलत और मेरे नजर में जो तरजीह है, वो दूसरे किसी और प्रोग्राम को मैं नहीं दे पाता हूं। इसलिए कि तकमील कुरान करीम के मौके पर हाफिज कुरान के सर पर एक दस्तार बांधी जाती, दुनिया की नजर में उसका मकाम दुनिया वालों को मालूम हो या ना हो, लेकिन बारगाह इलाही में उसका मकाम बहुत ज्यादा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक हाफिज कुरान को अल्लाह तबारक व तआला हश्र के मैदान में उनसे कहा जाएगा कि कुरान करीम पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियों में बुलंदियों में चढ़ता जा, और अकेला नहीं बल्कि अपने साथ ऐसे 10 आदमियों को आप जन्नत लेकर जाओ जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। ये अथॉरिटी और ये पावर सिर्फ हाफिज कुरान को मिलेगा। दुनिया के किसी उद्योगपति या दुनिया के किसी और दुनिया के अंदर बड़े ओहदे पर विराजमान होने वाले महापुरुष महाआत्मा को यह मकाम हासिल नहीं होगा। चाहे वो बड़ा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, या बहुत बड़ा ताजिर हो, कोई भी हो, अल्लाह किसी को यह मकाम उस दिन अता नहीं फरमाएंगे
لیکن ایک حافظ قرآن سے رب کہے گا کہ قرآن پڑھتا جا، ایسے 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جا سکتے ہو، جاؤ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا مقام ہے ایک حافظ قرآن کا، کیا فضیلت ہے in the sight of اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ کی نظر میں ان کی کیا اہمیت ہے۔ دنیا کے اندر بھلے ہی ہم کما حق ہو، ان کو وہ مقام، ان کو وہ فضیلت اور ان کو وہ عزت نہیں دے پاتے ہیں جو ان کا حق ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، تحقیقی طور پر ہم نے دنیا کے تقریباً اکثر گرنتھوں کو میں نے پڑھا ہے، اور اب بھی میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہاں ہم سے بڑے اکابر علماء کرام موجود ہیں، ان کی نظر میں ان کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے کچھ بات پیش کرنا وہ ایسا ہے جیسے سورج کے سامنے کوئی چراغ جلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ لیکن میں تحقیقی طور پر ایشیا مہادیپ کی ایک بڑی کمیونٹی، ایک بڑا مذہب، برادران وطن ہمارے ہندو بھائی، جب ہم نے ان کے گرنتھوں کو پڑھا، ان کے دھارمک شاستروں کو، رگ وید، یجروید، سام وید، اتھرو وید، پران، اپنشد، بھوشیہ پران، بھاگوت پران، متسیہ پران، شیو پران وغیرہ وغیرہ، اور آپ ساؤتھ کے علاقے میں بسنے والے بڑی تعداد میں کرسچن کے بائبل کو اٹھا کر دیکھیے۔ جب ہم نے ان کا مطالعہ کیا، بائبل کے اندر متی، مرقس، لوقا، یوحنا، برنیاس، تالمود جب ہم نے پڑھا، سکھوں کے آدی گرنتھ کو جب ہم نے پڑھا، اور مجوسی دھرم کے آواستھا کو جب ہم نے پڑھا، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے پاک، پوتر، منظم، مرتب، محفوظ کوئی کتاب اگر ہے، there is nothing but only one book is found in entire world۔ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی کتاب محفوظ ہے، اور پوری دنیا کے لیے اگر مشعل راہ کوئی کتاب ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا آخری فرمان، آخری سندیش، وہ قرآن کریم، جو تمام انسانوں کے لیے۔ یہ تحقیقی بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ دنیا کی کسی بھی کتاب کو آپ پڑھ لیجئے، کوئی نہ کوئی تبدیلی ملے گی، لیکن آپ قرآن کو از اول، فرام دا بگننگ ٹو دا اینڈ، آپ شروع سے لے کر آخر تک پڑھیے، دیکھیے، دنیا کے کسی بھی ملک کے قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیے، کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن آپ کسی اور گرنتھ کو اٹھا کر دیکھیے گا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آپ کو ضرور نظر آئے۔ بھارت کے اندر بسنے والے ہمارے برادران وطن، ان کی مریادہ پرشوتم کے اوپر جو کتاب رام چرتر مانس، والمیکی رامائن، دو کتاب، دونوں کتاب کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ بائبل لے لیجئے، متی، مرقس کو، ان کے اندر بہت ساری تبدیلی ہے۔ 10 سال پہلے کے جو بائبل ہیں اور ابھی جو نئی اشاعت ہوئی ہے، ان کے اندر دیکھ لیجئے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لیکن یہ قرآن ہے جس کی حفاظت ہر زمانے میں کی گئی، اور کیوں نہ ہو، اللہ نے دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں نازل کی، چاہے توریت ہوں، انجیل ہوں، زبور ہوں، کسی کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود سے نہیں لی، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ اللہ نے خود سے لی۔ اور اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، تاکید در تاکید، انا نحن نزلنا، ہم نے اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تاکید کے انتہا درجے کو تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا، اور دنیا والوں کو چیلنج کر کے بتا دیا کہ لاکھ کوشش کر لو، یہ قرآن مٹنے والا نہیں۔
लाख तब्दीली की कोशिश करो, ये कुरान कोई माए का लाल इसको मिटा नहीं सकता। इसलिए इसकी हिफाजत दुनिया का कोई महान इंसान, कोई सुपर पावर नहीं कर रहा है, बल्कि इसकी हिफाजत, इसका देख रेख वो जात व रब करता है जो सर्वशक्तिमान, जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अभी हजरत मौलाना ने अपने तासुर में एक बात कही कि अंग्रेज आया, उनकी निगाह सिर्फ कुरान पर टिकी हुई थी। क्यों? क्योंकि हर तीसरे दिन एक बड़ा तबका कलिमा पढ़ने वालों का तलवार लेकर मैदान में आ जाते थे, हर दूसरे दिन तीसरे दिन। तो अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसका जो सिपह सालार था, वो बड़ा आश्चर्य और ताज्जुब हुआ कि आखिर ये कौन लोग हैं, इनको कहां से एनर्जी और पावर और ताकत मिलती है, हर ये तीसरे दिन जमा हो जाते हैं। तो किसी ने कहा, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा, उनके अराकीन और उनकी पूरी कमेटी के लोगों ने कहा कि अंग्रेज तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते जब तक इनके बीच में वो मौजूद है। उन्होंने कहा क्या? कहा इनको ताकत मिलती है कुरान से, जब तक इनके पास कुरान है कयामत तो आ सकती है, तुम इन पर कब्जा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैं कुरान को मिटा दूंगा, मैं कुरान के नुस्खों को जला दूंगा। पानीपत की सरजमी पर आपको तारीख भी याद होनी चाहिए, 1860 से लेकर 1863-64 तक कुरान करीम के 3 लाख नुस्खों को दिल्ली के मदारिस के गलियों से निकाल कर, गलियों के अंदर और मदारिस के कुतुब खानों से निकाल कर 3 लाख कुरान करीम के नुस्खों को नजर आतिश किया, जलाया। और वो इस शान में था, इस गुमान में था कि हम कुरान को जला देंगे, भस्म कर देंगे, कुरान मिट जाएगा और ये टोपी दाढ़ी वाले मैदान में आना और निकलना छोड़ देंगे। जब कुरान होगा नहीं, ताकत कहां से आएगी? तो इस गुमान में, इस नशे में धुत होकर 3-3.5 लाख कुरान करीम के नुस्खों को जलाया। जब जलाना शुरू किया, एक आलिम दीन थे, उन्होंने कहा कि अनपढ़ अंग्रेज, तुम कुरान के नुस्खों को जलाकर खुश हो रहे हो और तुम ये चाहते हो कि इस भारत के ऊपर हम काबिज हो जाएंगे और ये तलवार उठाने वाले जो मुसलमान हैं, इनकी ताकत और इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। ये तुम्हारा सपना है और तुम अपने इस नापाक सपने में कभी कामयाब नहीं हो सकते। उन्होंने कहा क्यों? कहा कुरान के नुस्खों को जला रहे हो और इस कुरान की हिफाजत कुरान के नुस्खों के जरिए से नहीं हो रहा है, इसकी हिफाजत रब खुद करता। बोला कैसे करता? शो मी, कैन यू शो मी समथिंग, क्या मुझे तुम दिखा सकते हो? उन्होंने कहा बिल्कुल मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। उन्होंने एक बच्चे को निकाला, एक बच्चे को मदरसे से लाए, जैसे आपके रियाजुस सालिहीन इस इदारे के अंदर 3 बच्चों ने अपने सीने के अंदर 3,22,000 से कहीं ज्यादा अल्फाज को अपने सीने में महफूज किया। इन्हीं मदरसों से निकाल कर एक बच्चे को अंग्रेज के सामने खड़ा किया, उस जनरल के सामने खड़ा किया। आज कुछ लोग कहते हैं कि मदरसों की जरूरत नहीं, ये मदरसे शियार हैं। जब तक ये मदरसा बाकी रहेगा इस धरती पर, इस भारत की इस करप्ट और इस तशद्दुद के जमाने में आपकी शरीयत महफूज रहेगी और आपकी पहचान और शनाख्त महफूज रहेगी। अगर मदरसा नहीं तो आपकी शरीयत महफूज नहीं रह पाएगी। अगर आपकी शरीयत नहीं रहेगी तो फिर आपका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए भाइयों, इनको गनीमत जानो। इन्हीं मदरसों से तालीम हासिल किए हुए, कुरान को सीने में याद करने वाला, बसाने वाले एक बच्चे को, मासूम से बच्चे को निकाला और अंग्रेज के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि अंग्रेज देखो इस कुरान की हिफाजत अल्लाह कैसे करता है, भला दिखाओ। उस बच्चे को कहा कि बेटे तो कुरान पाक पढ़ना शुरू कर। उस बच्चे ने खड़े होकर वहीं पर 9 घंटे के अंदर फ्रॉम द बिगिनिंग अल्हम्दुलिल्लाह
من الجنتی والناس 9.5 گھنٹے کے اندر without looking anything because he was remembered by heart. پورے قرآن کو اس نے سینے میں بسایا تھا. 10-11 سال کی عمر رہی ہوگی اس بچے کی. 9.5 گھنٹے کے اندر پورے قرآن کو اس نے جب پڑھ ڈالا اس انگریز کے سامنے تو انگریز دنگ رہ گیا. اس نے توبہ کیا کہ ہم قرآن کے نسخوں کو جلا سکتے ہیں لیکن ان معصوم بچوں کے سینوں میں جو قرآن ہے ہم ان کو کیسے نکال کر جلائیں گے, ہم نہیں جلا سکتے. واقعتاً اس قرآن کی حفاظت وہ رب خود کرتا, وہ اللہ خود کرتا. اور اس کی حفاظت کا سبب کون بنتے ہیں, ذریعہ ہمارے معصوم بچے مدارس کے, ہمارے اساتذہ کرام, مولانا عبدالقادر صاحب, مولانا یوسف صاحب, ان کی پوری ٹیم نے جو محنت کر کے آپ کے سامنے حافظ قرآن کو کھڑا کیا. میرے بھائیوں, یہ ان کی محنت اور مشقت اور امت کے اوپر ایک طرح کا احسان ہے جو آج بھی اس پرفتن دور میں جب چاروں طرف سے اینٹی آف اسلام and they want to wipe off from the earth the message of Islam. اسلام کے میسج کو, اسلام کے سچائی کو وہ مٹانے پر تلے ہوئے ہیں, قرآن کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں. قرآن کریم کے اندر تبدیلی کرنے کی پوری پلاننگ اور کوشش کی جا رہی. ایسے موقع پر ایک حافظ قرآن کو پیدا کرنا, ان کو برپا کرنا, اپنے قدم پر کھڑا کرنا, ان کو بنا سوار کر ان کے سینے میں قرآن کو زبان پکڑ پکڑ کر یاد کروانا, یہ جہاد اکبر سے کم نہیں ہے. ان کے لیے دعائیں کیجیے. جہاں جہاں پر بھی مدارس چلتے ہیں, بچوں کے ہوں یا بچیوں کے ہوں, وہ اس امت کے اوپر ایک طرح کا سمجھے کہ احسان ہے اور آپ کی شریعت کی حفاظت کے یہ ضامن. مدرسوں کے اندر پڑھنے والے جو لوگ ہیں, پڑھانے والے جو لوگ ہیں, امانت دار, ہمارے گناہ تو اتنے بڑے ہو چکے ہیں, بنی اسرائیل سے بھی 3 قدم ہم آگے جا چکے ہیں. اللہ کا عذاب آ چکا ہوتا ہے زمین پر, گاؤں پر, لیکن جب یہ بچے فجر کی نماز سے پہلے مدرسوں کے اندر اذان سے پہلے اٹھ کر ٹھنڈی کے اندر, گرمی کے اندر وضو کر کے جب یہ بچے قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں تو عذاب کا جو فرشتہ آتا ہے وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ یا اللہ, وہاں تیرے بچے, تیرے معصوم بچے مدرسوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور تو اس گاؤں کے اوپر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے. تو ان بچوں کے صدقے میں, قرآن کریم اور ان مدرسوں کے صدقے میں, ان معصوم بچوں کی تلاوت کے صدقے میں گاؤں کے بڑے بڑے خطا کار, سیاکار, بےایمان, دجال, مکار اور فریبیوں کو بھی بچا لیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے. یہ اس دھرتی کے اوپر انمول ہیرے, احسان ہے. جب تک ہیں یہ ٹوپی اور داڑھی کے اندر اور سفید کپڑوں کے اندر, وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے فرشتے, مہمانان رسول اتنی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. کتنے اچھے انداز میں آپ کے سامنے ابھی ان بچوں نے ایک پروگرام کو سیٹ اپ کر کے دکھایا. قرآن کریم کی واضح آیات کی روشنی میں, احادیث مبارکہ کی روشنی میں. اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ ان مدرسوں کے اندر دہشت گرد پلتے, قرآن کریم کے اندر اگر کی تعلیم دی جاتی, قرآن کریم کے اندر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی ٹریننگ دی جاتی, قرآن کریم کے اندر برادران وطن کو مارنے کی بات کہی جاتی. دنیا کے اندر افواہ پھیلانے والے, آؤ قرآن کو پڑھ کر دیکھو, قرآن کو کھول کر کے دیکھو کہ اس قرآن کریم کے اندر اللہ و تعالیٰ نے کیا کہا. ہم نماز پڑھتے ہیں, قرآن کا آرڈر ہے اقیم الصلاۃ. ہم اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرتے ہیں, قرآن کا آرڈر ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. ہم اللہ کے نبی کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں. قرآن کا عقیدہ ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, قرآن کا آرڈر ہے. ہم حج کرنے جاتے ہیں, قرآن کا آرڈر ہے. اور ہم بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں, اپنے قرآن کو پڑھنا سکھاتے ہیں. یہ رب کا فرمان, قرآن کا آرڈر.
ہم اذان دیتے ہیں اللہ کا فرمان. کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے ہمارے نماز پڑھنے سے. یہی وہ قرآن ہے جس کے میسیجز کس میں آپ ڈھونڈنا چاہتے ہو. نماز ویدوں میں نہیں، ویدوں میں بھی. نبی کا آخری ہونا ویدوں میں ذکر نہیں، بائبل میں بھی ذکر ہے، ویدوں میں بھی ذکر ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے کہا قیم الصلاۃ. ویدوں کے اندر کہا گیا پتھما دارکا جیووا دیو ددین مجیتی ترتیانن کو ڈلا کار. پہلے نمبر پر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، دوسرے نمبر پر ڈنڈوت کرو، تیسرے نمبر پر کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤ، چوتھے نمبر پر تھوڑا جھک جاؤ، پانچویں نمبر پر امن اور شانتی کے ساتھ بیٹھ جاؤ. پہلے نمبر پر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، نماز کی ترتیب ہے کہ نہیں. دوسرے نمبر پر ڈنڈوت کرو، سجدہ کرو. ترتیب تھوڑی آگے پیچھے ہے لیکن ڈائریکشن وہی ہے جو حضرت جبرائیل نے محمد رسول اللہ کو بتایا. اٹھاؤ دنیا کے گرنتھوں کو، قرآن پر اعتراض کرنے والوں. نماز صرف قرآن میں نہیں، آپ کے گرنتھوں کے اندر بھی ہے. آپ شک کی نگاہ سے یا عصبیت کی نگاہ سے یا ڈسکریمنیشن بنا کر اس دیش یا پوری دنیا کے اندر قرآن کو پیش مت کرو. ہم اذان پڑھتے ہیں، کیوں پیٹ میں درد ہوتا ہے کسی کے؟ کہ اس لیے کہ اللہ اکبر ایک ٹوپی اور داڑھی رکھنے والے کی زبان سے اذان کی آواز نکلتی. اٹھاؤ، بھوشیہ پران کے اندر اذان کی تلقین دی گئی 5000 سال پہلے. کیا کہا گیا؟ لنک چدی شکاہینا شمشرو دھاری سدو شکا اچلا پی، اونچی آواز میں بلانے والا. اور اذان میں ہم اونچی آواز میں بلاتے اچلا پی 5000 سال پہلے. and before 5000 years back, 5000 years before, the message of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned in all days Sanskrit languages has been written by وید ویاس جی. وید ویاس کے ذریعے جو کتابیں لکھی گئی 5000 سال، 6000 سال، 8000 سال پہلے، ان کتابوں کے اندر نبی کیا لے کر آئیں گے، نبی کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوگی، نبی لوگوں کی عبادت کا طریقہ بتائیں گے، وہ ساری چیزیں مینشن کی ہوئی. قرآن پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنی اپنی گرنتھوں کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو سارے اعتراضات آپ کے دور ہو جائیں. اگر کوئی کرسچن کہتا ہے کہ نہیں محمد کو we don't follow, we don't accept and believe and trust, بل محمد علیہ السلام کہ محمد is last messenger، کہ محمد آخری نبی ہے، ماننا پڑے گا. کیوں؟ آپ کے بائبل میں لکھا ہوا ہے. میرے کرسچن بھائیو، there is no God but one God and Muhammad is the last messenger of one God. بائبل میں لکھا ہوا آخری نبی محمد کو ہم مانتے ہیں. یجروید میں لکھا ہوا صاف لفظوں میں یگم پرچھام یمم ستدتو تو نیوستی، آخری طریقے عبادت بتانے والا لوگوں کو، آخری طریقے عبادت یعنی ان کے بعد کوئی اور نیا طریقہ عبادت کا نہیں آئے گا. محمد آئیں گے، جو چیز بتائیں گے وہ فائنل، اس کے بعد پھر کوئی نبی آئے گا نہیں تو طریقہ عبادت کیسے لوگوں کو بتائیں. یگم پرچھام یوم ستدتو تو نیوستی کبریتم پورویم گتم کستد وبھارتی. یہ سنسکرت لینگویج ہے. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اوم نمو نمو پڑھا گیا، اوم شانتی شانتی. یہ اوم جو اصل میں اوم یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مخفف ہے. کیسے میں سمجھاتا ہوں. دیکھیں سنسکرت زبان بھی پرانی زبان مانی جاتی، سب سے پرانی تو نہیں، سب سے پرانی زبان کیرلا میں جو زبان پائی جاتی، کرناٹکا میں جو زبان پائی جاتی، وہ زبان سب سے پرانی زبان. کنڑ کہیے، ملیالم، مہاراشٹر میں آپ کی جو زبان بولی جاتی وہ پرانی زبان. سنسکرت بعد میں آئی. اس دیش میں پہلے جو آدی واسی تھے تو آدی واسی پر حملہ کیا تھا منگول.
मंगोल के ऊपर हमला किया था आर्यन, राजपूत, उन्होंने, और राजपूत और आर्यन के जमाने में संस्कृत लैंग्वेज आई। उनसे पहले संथाल, आदिवासी, 3 जुबान, आदिवासी की जुबान और आपका जो ये साउथ का एरिया है ये जुबान आज तक महफूज है, लेकिन संथाल की जुबान, आदिवासी जो उड़ीसा और झारखंड में पाए जाते हैं उनकी जुबान बदल गई। लेकिन संस्कृत जुबान, मिसाल के तौर पर संस्कृत जुबान अगर 3000 साल पहले से, तो 3000 साल पहले कोई अल्लाह का ऐसा नबी आया होगा जिनकी जुबान संस्कृत होगी, और उनकी जुबान अगर संस्कृत थी, उनके कौम की जुबान संस्कृत थी, तो उस नबी की भी जुबान संस्कृत रही होगी। संस्कृत जुबान में ही अल्लाह के नाम को समझाया होगा, और अगर उनको जरूरत पड़ी होगी कहीं पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की, तो बिस्मिल्लाह तो उनकी जुबान थी नहीं, उनके कौम की जुबान थी। और अल्लाह का यह निजाम रहा, जिस कौम में नबी भेजना होता है उस कौम की जुबान में नबी को भेजते हैं। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी, ताकि कौम को समझाने में कोई दिक्कत ना हो। अगर संस्कृत जुबान का कोई तबका रहा होगा इस देश के अंदर, तो उस तबके में, उस इलाके में संस्कृत जुबान के अंदर नबी भेजे हों, और वो नबी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नबी नहीं पढ़े हों। उन्होंने कहा होगा ओम, आकार मकार सकार, आकार मकार सकार, ये शॉर्ट। इससे और ज्यादा एक्सप्लेन कीजिए तो आएगा विष्णु ब्रह्म शिव। विष्णु का मतलब रब्बुल आलमीन, शिव का मतलब अल कहार, ब्रह्मा का मतलब अल खालिक। एक्सप्लेन में जाएंगे तो लंबा वक्त चाहिए, लेकिन मुझे फजीलत कुरान पे हफ़ाज़ किराम की जो अहमियत है, मदारिस की जो अहमियत है और इस वक्त जो ज़रूरत है, मैं आप लोगों के सामने वो रखना चाहता हूँ। और कुरान का जो मैसेज है दुनिया के हर ग्रंथों के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। हर ग्रंथ के अंदर नबी का तज़किरा, आवाज था मजूसी के अंदर मौजूद, मजूसी की ग्रंथ के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के ग्रंथों के अंदर मौजूद, ऋग्वेद यजुर्वेद में तो हजारों जगह पर नाम लिया गया मोहम्मद रसूलुल्लाह का। क्यों? क्योंकि मोहम्मद सिर्फ एक किसी खास इलाके के लिए नहीं आए थे। मोहम्मद इज द मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के तमाम मखलूक के लिए, तमाम मखलूकात के लिए, दोनों जहान के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी बनाकर भेजे गए थे। जी मेरे भाइयों, और एक अकीदा यह समझाया जाता है लोगों के बीच में, अभी जो गर्मा गर्मी का माहौल है इस देश में, उसकी वजह क्या है कि इस देश में कुछ साल पहले आए थे मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने डरा धमकाकर कुरान का प्रचार किया, इस्लाम का प्रचार किया। एतराज करने वाले मेरे प्यारे भाइयों, कुरान का प्रचार, इस्लाम का प्रचार तशद्दुद से, मारपीट से, जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ, बल्कि इनके अंदर है ही इतनी अच्छाई सच्चाई कि लोग मजबूर हो जाते हैं इसकी अमानतदारी को देखकर कि मैं भी आई वांट टू कन्वर्ट एंड आई वांट टू एक्सेप्ट द मैसेज ऑफ इस्लाम। मजबूर हो जाते हैं कुरान को मानने के लिए, मजबूर हो जाते हैं कुरान को पढ़ने के लिए। शंकराचार्य जी 4 मरतबा उन्होंने कुरान को पढ़ा, तिलावत किया अव्वल ताखिर। सिर्फ वह आतंकवाद लफ्ज ढूंढ रहे थे कि इसमें उग्रवादी कहां पर है, इसमें फसाद कहां पर है, लेकिन 4 मरतबा जब उन्होंने ढूंढ लिया नहीं मिला, तो एक मरतबा उनके दिल के अंदर एक बात पैदा हुई कि मैं जरा शुद्ध मन से पढ़ता हूं इसके अंदर है क्या। जब वो पहले लाइन पे गया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, उनके दिल की हालत बदल गई कि आज तक किसी भी किताब ने आज तक क्वालिटी बयान नहीं की, न ऋग्वेद ने, न यजुर्वेद ने, न अथर्ववेद ने, न मता मरकस लोका ने, लेकिन कुरान कैसी किताब है जो सबसे पहले अपना स्टेटस क्वालिटी बयान करता है। ज़ालिकल किताब यानी अभी जो तुम 30 पारे पढ़ोगे इसमें कोई शक नहीं, ज़ालिकल किताब, दैट बुक, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं। और हिदायत है किन के लिए? हर किसी के लिए, अमेरिका वालों के लिए भी,
ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی، عبداللہ سالم کے لیے بھی، اور ایران کے لیے بھی، افغانستان کے لیے بھی، اور یونائٹڈ پوری دنیا کے انسانوں کے، ہدی للناس. جب یہ سب آیتیں اس نے بیچارے نے پڑھی تو قرآن کریم کے تصدیق کے اوپر انہوں نے پوری کتاب لکھی کہ دنیا کے اندر اگر کسی انسان کا کلیان ہو سکتا ہے تو اس قرآن کریم کو پڑھ کر ہو سکتا. اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کے پڑھنے والے تو تشدد پرست ہوتے ہیں، مدرسوں کے اندر قرآن کی تعلیم دینے والے آتنکواد ہوتے ہیں، یہ ٹوپی اور داڑھی والے اسامہ بن لادن کے بھائی ہوتے ہیں، یہ تو اگروادی ہوتے ہیں، یہ تو صرف فساد پیدا کرتے ہیں. تاریخ کے اندر نہیں، میں ہندوستان، آپ کے شہر، اس گاؤں کے اندر، اس منچ کے اندر میں دنیا کے ان غداروں سے، ان لٹیروں سے، ان فسادیوں کو چیلنج کرتا ہوں. آج تک دکھا دو کسی مدرسے کے اندر کسی بھی مولانا، کسی بھی عالم دین، کسی بھی اساتذہ کے ہاتھ میں کوئی تلوار ہو، نہیں دکھا سکتے. ان کے مدرسوں کے اندر تلاشی لوگے تو زیادہ سے زیادہ ان کے پاکٹ کے اندر مسواک آپ کو مل سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ بچوں کے بیگ کے اندر پھٹے پرانے کپڑے مل سکتے ہیں. اور اگر جاؤ گے ان کے درسگاہوں کے اندر تو قرآن کریم کے نسخے آپ کو نظر آئیں گے اور کوئی تیسری چیز نہیں مل سکتی. بلکہ یہ تو اس دیش کی سالمیت کے لیے، اس دیش کی حفاظت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. یہاں کے اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے صبح شام دعا کرتے ہیں یہ. اور جتنی عبادت یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اتنی ہی عبادت اس دیش کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے جھارکھنڈ کے اندر ایک پروگرام میں ہم شامل ہوئے. رانچی کے اندر ایک پروٹیسٹ چل رہا تھا. پروٹیسٹ کون سا چل رہا تھا؟ وہ آج بھی جاری ہے پورے ہندوستان، پورے بھارت کے اندر. وہ پروٹیسٹ میں ہم لوگ شریک ہوئے. ایک ٹی وی چینل والے آ کر بولے کہ مولانا آپ سے 2-3 سوال کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے سوچا کہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر نکلا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے اندر دہشت گردوں کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر اگرواد پیدا کیے جاتے. مدرسہ ریاض الصالحین کے اندر علماء کرام وہاں پر بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتے. پتہ نہیں باہر سے کہاں سے فنڈ آتا ہوگا، اس لیے وہاں پر تو پتہ نہیں کیسی کیسی ٹریننگ دی جاتی ہوگی. یہ فساد بھرا ہوا تھا، یہ گوبر دماغ کے اندر بھرا ہوا تھا. انہوں نے ہمارا پیچھا کیا، ایئرپورٹ پہنچے. ہم نے کہا کہ ایئرپورٹ کے اندر ہم کوئی آپ کو انٹرویو نہیں دیں گے، اگر آپ کو انٹرویو لینا ہے تو عوام کے بیچ میں آئیے، ہم پروٹیسٹ میں شامل ہوں گے، رات کے جلسے میں شامل ہوں گے، اور پوری خودداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ ہماری پوری بات کو آپ کور کرنا، اور جہاں پر غلطی ہو اور جہاں پر چوک ہو آپ ہم سے سوال کر سکتے. انہوں نے کہا کہ مولانا تقریر تو بعد میں کور کریں گے، پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو شاہین باغ میں یہ جو پروٹیسٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں وہاں پورے سڑکوں کو جام کیے ہوئے ہیں، آخر یہ لوگ کیوں ایسے آئے سڑکوں پر؟ یہ تو غیر قانونی طور پر یہ لوگ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. انہوں نے سوچا کہ یہ ٹوپی والا، یہ مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ، یہ 31 سال کا عبداللہ سالم، اس کو ڈرا دیں گے، 1-2 سوال کریں گے، الجھا دیں گے، ڈر جائیں گے. ہم نیشنل انٹرنیشنل چینل والے ہیں، ہمارا نام سن کر ڈر جائے گا. ہم نے ان کو ایک بات کہی کہ اگر سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے تو آؤ انٹرویو لو، ایک ایک بات کو نوٹ کرنا. اور یہ مت سمجھنا کہ مدرسے کے اندر پڑھا ہوا جو طالب علم ہوتا ہے، جس کے قرآن کریم اس کے سینے کے اندر ہوتا ہے، وہ دنیا کے گرنتھوں کو نہیں جانتا، وہ سموِدھان کو نہیں جانتا. انہوں نے سوال کرنا شروع کیا اور سوچا کہ مولانا صاحب تو کچھ جانتے نہیں ہوں گے، عالم دین تو کچھ جانتے نہیں ہیں، مولانا صاحب تو صرف مدرسے تک، ان کی دوڑ مسجد یا مدرسے تک ہوتی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ قرآن کے اوراق کو پلٹنا جانتے ہیں، یا امام صاحب ہوں گے تو مسجد کے لوٹے پھوڑ رہے ہوں گے، اور کوئی چیز تو یہ جانتے نہیں. ان کے دل میں یہ بات تھی. لیکن میرے بھائیوں، میں نے بات پہلے کہہ دی تھی کہ تم لوگ کتنی کوشش کرو، میں حق بات بولتا رہوں گا، میں سموِدھان لوگوں کو بتاتا رہوں گا. اس دیش کے اندر مسلمانوں کا کیا کردار رہا، اس دیش کے اندر ہندو مسلمانوں کی کیا اتہاس اور تاریخ رہی ہے. تم لاکھ بدلنے کی کوشش کرو، تم لاکھ ڈرانے کی کوشش کرو، ان مدرسوں کی در و دیوار سے امن اور شانتی کی بات
बताते रहेंगे और आवाज उठती रहेगी इत्तिहाद की और इस इत्तिहाद की इत्तिफाक की। हमने कहा क्या पूछना है, बोलो पूछो। उन्होंने कहा कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी। हमने कहा नहीं भाई, हमने तो सुना है कि ये कानूनी तौर पर इनकी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान के हर इंसान के कुछ कानूनी और कुछ बुनियादी हुकूक होते हैं, शायद ये उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पहले सवाल का जवाब हमने जब इस तरह दिया तो सोचा कि वाकईतन ये मौलाना कुछ नहीं जानता। हमने कहा कि पूछो और दूसरा सवाल क्या। फट से सवाल करता है कि मौलाना अच्छा बताइए, आपने कहा कि कानूनी तौर पर ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो ये कानून कौन से आधार पर, कहां पर लिखा कानून की किताब के अंदर कि नहीं ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कहा कि तुम ये समझते हो कि ये मौलाना है सूरह फातिहा पढ़ना जानता, नमाज में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाना जानता, अल्लाह अकबर पढ़ना जानता है, और रात को सोते वक्त सोने की दुआ जानता है, सुबह उठते वक्त उठने की दुआ जानता है, खाने के वक्त खाने की दुआ जानता है, या सिर्फ रसीद काटना जानता है मदरसे के चंदे के लिए, और कोई तीसरी चीज तो आती नहीं होगी इनको। इसलिए तुमने सवाल किया कि किस एतबार से ये कानूनी एतबार से ये अपना बुनियादी हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कहा कि बाबू ये गुमान मत करना कि मैं दाढ़ी वाला हूं, मैं मौलाना साहब हूं, मैं मदरसे का हाफिज कुरान हूं। मैंने कहा मेरे सीने के अंदर 30 पारे हैं। When I was 11 years old, that time I remembered by heart all Quran Kareem from the start to the end. मैंने 30 पारे को 11 साल की उम्र में हमने याद किया था। और तुम्हारे बड़े परमात्मा नकली खुदा एक मौके पर एयरप्लेन के अंदर जा रहे थे, हमने उनके सामने पूरे कुरान 1.5 पारे कुरान करीम के हमने तिलावत की थी। जिस तरीके से कुरान हमारे सीने में है, हम इस देश के संविधान के भी 350 आर्टिकल को भी तुम्हें पढ़कर अभी सुना सकते हैं। ये गुमान मत करना कि सिर्फ कुरान पढ़ना जानता है। मदरसे के पढ़ने वाले इन मासूम बच्चों के सर पर जो इनका नूरानी टोपियां हैं, जो नूरानी पगड़ियां हैं, इनको देखकर तुम इनके ऊपर एलिगेशन मत लगाना। इनके सीने में कुरान है, इनके एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में हिंदुस्तान का प्रियम्बल और हिंदुस्तान का संविधान भी। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं बताता हूं। अगर मैं पढ़ना शुरू करूं कुरान करीम तो तुम कहोगे कि लोगों को वरगला रहा है। हमने कहा कि आप याद करो, नोट करो, कवर करो। हमने कहा कि हिंदुस्तान की जब संविधान बनाने की बारी थी 15 अगस्त 1947 में जब यह देश आजाद हुआ था, तो 2 साल 9 महीने 11 दिन के अंदर इस हिंदुस्तान के संविधान को लिखा गया। लिखने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और हिंदुस्तान के संविधान के पहले लाइन में लिखा, मैं बोल रहा हूं, कवर करना। न्यूज रिपोर्टर साहब, एंकर साहब, सिर्फ ऐसे जुबानी बकवास मत करो। लिखा उस प्रियम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारत के लोग हैं। और अभी जो लोग सड़कों पे आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी की गई मौजूदा हुक्मरान, जालिम हुक्मरान तबके के जरिए, इसीलिए हमारे हिंदुस्तान के माए बहनें सड़कों में हैं। उस आर्टिकल 14 को बचाने के लिए उन्होंने कहा आर्टिकल 14 क्या है। हमने कहा आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके सब बराबर हैं इस देश में। हमने कहा और एक्सप्लेन किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, आर्टिकल 14 के नीचे लिखा हुआ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? यह आर्टिकल 14 है। कवर करो मेरी बात को। मैं कुरान नहीं पढ़ रहा हूं, मैं हदीस नहीं पढ़ रहा हूं, मैं हमारे हिंदुस्तान के संविधान को पढ़कर तुम्हें समझा रहा, तुम्हारे दिमाग से गोबर निकाल रहा हो। तुम जो ये समझते हो कि हमारे उलमाए किराम, इस देश के मुसलमानों के उलमाए किराम सिर्फ कुरान पढ़ना जानते हैं, संविधान पढ़ना नहीं जानते। हमने कहा उठाओ आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर कोई कानून लाना, धर्म के नाम पर लोगों को बांटना नाजायज और हराम है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी। आर्टिकल 15 करो। और ये जो प्रोटेस्ट लोग सड़कों पे कर रहे हैं, उठाओ आर्टिकल 19 क्या कहता है, प्रोटेक्ट
protection of certain rights regarding freedom of speech. आर्टिकल 19 नीचे लिखा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट्स, सारे हिंदुस्तानियों के कुछ हुकूक हैं। आर्टिकल 19 के एक कहता है, क्या साफ लफ्जों में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर मैं अब्दुल्ला एक आम आदमी अगर मैं कुछ कहना चाहूं तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं, इसलिए कि मैं इस देश का एक नागरिक हूं। यह अधिकार हमको हिंदुस्तान का संविधान हमको दे रहा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमने कहा देखो इंग्लिश है, कुरान की आयत नहीं है, कहीं तुम इसको भी कुरान की आयत समझ लो कि मौलाना कुरान की आयत पढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान का संविधान पढ़ रहा हूं, आर्टिकल 19 पढ़कर सुना रहा हूं। आर्टिकल 19 का बी कहता है क्या, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। इस धरती पर गलत नीति के खिलाफ हर हिंदुस्तानी का दायित्व है कि वह सड़कों पर आ सकता है, वह प्रोटेस्ट कर सकता है अमन पुरअमन तरीके पर, विदाउट आर्म्स, बिना तशद्दुद के, बिना किसी हथियार के। हमने कहा भी बात समझ में ना आई हो तो आओ आर्टिकल 20 उठाओ, आर्टिकल 19-21 उठाओ, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट एंड पर्सनल लिबर्टी। आज जो गलियों के अंदर, आज जो राजधानी के अंदर, हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों के अंदर जो इंसानों को मारा जा रहा है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, आर्टिकल 21 के खिलाफ है कि नहीं? हमने कहा ये कवर नहीं करोगे मैं जानता हूं। आई बात समझ में? हमने कुरान नहीं पढ़ा तेरे सामने, तुमने क्या सोचा कि मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे ये हाफिज कुरान है, सिर्फ कुरान की तिलावत जानता है। हमने कहा यहीं पर अगर तुम कहोगे तो 300 पारे की तिलावत करके तुमको सुना सकता हूं, वहीं पर 350 हिंदुस्तान के आर्टिकल को भी पढ़कर सुनाने की जुर्रत एक हाफिज कुरान रखता है अपने सीने में। मेरे भाइयों नहीं बोलते हैं, इस जुल्म के साए में जुबान खोलेगा कौन, अगर हम तो बोलेगा कौन? नहीं बोलते हम लोग मसलिहतन, लेकिन मजबूरी में ये बात कहनी पड़ती, तब जाकर वो अपना इंटरव्यू बंद किए। हमने कहा चलाना इस इंटरव्यू को, नहीं चलाओगे क्यों? क्योंकि फिर तुम्हारी टीआरपी घट जाएगी ना, कि मौलाना अब्दुल्ला ने तो संविधान की बात की। हमने कहा कि मौलाना मत लगाना, मैं एक तालिब इल्म, मैं अपने अकाबिर उलमाए कराम की दुआओं का एक नतीजा, हमारे अकाबिरीन इनकी तो लाखों हजारों इस देश की कुर्बानी के लिए, इस देश की आन बान शान के लिए उनकी कुर्बानी है। आज उल्टी सीधी कवानीन लाकर लोगों को बेचैन करना, परेशान करना, धर्म के आधार पर लोगों को बांटना। अभी बहुत सारे कवानीन, बहुत सारे बिल पास किए गए, क्लियरली नहीं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं खुसूसन पर्टिकुलर वो 2 आर्टिकल के वायलेशन में है। एक आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में कहा गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब सारे लोग इस देश में बराबर हैं, चाहे वो गुजरात का हो या बिहार का अब्दुल्ला सालिम। कानून के नजर में हम बोल तो सकते हैं अपने में कि ये बिहारी है, ये गुजराती है, लेकिन किसी गुजराती को बिहारी पर फजीलत नहीं, या किसी बिहारी को गुजराती पर फजीलत नहीं। ये संविधान भी कहता है, लेकिन इनसे भी और आगे जाइए आप। हमारे नबी का भी फरमान है ला फज़ल लिअरबिय्यिन अलल अजमी, कि किसी भी आदमी को, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर फजीलत नहीं। आदमी का कर्म महान होता है, आदमी का अमल महान होता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब लिख रहे थे संविधान को तो यह हदीस उनके नजरों के सामने रही होगी, क्योंकि लोग लड़ रहे थे कि नहीं इस देश के ऊपर जब अब कानून बनेगा, तो कुछ लोगों ने बोला कि नहीं कम ब्रह्म दुत्ते नास्ते नहना नास्ते की शुरुआत यही लिखा जाएगा। किसी ने कहा कि नहीं ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम ये शुरू में लिखा जाना चाहिए। सिख भाइयों ने कहा कि क्यों, हमने भी कुर्बानी दी, एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरवो नरवीर ये लिखा जाना चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा होगा कि नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करो, और क्रिश्चियनों ने कहा होगा कि नहीं देयर इज नो गॉड बट वन गॉड मोसेस विद द मोसेस एंड जीसस, इनके नाम पर शुरू करो। बात वो हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि नहीं, हम एक ऐसा लाइन कायम करेंगे कि सारे लोग उसमें शरीक हो जाएंगे, किसी का कोई एतराज नहीं रहेगा।
تو انہوں نے سب سے پہلے لائن میں لکھا وی دا پیپل آف انڈیا, ہم بھارت کے لوگ. اور انہوں نے لکھا کہ جو اس دیش کے قانون کو مانے گا, جو اچھا کام کرے گا, وہی گریٹ انڈین ہوگا. ادھر ہمارے نبی نے کیا کہا, جو اللہ سے ڈرے گا وہی اللہ کا پریہ متر ہوگا. اگر کوئی قریشی ہے یا کوئی سید ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, اگر کوئی سید یا قریشی ہو کر جھوٹ بولتا ہے, نماز چھوڑتا ہے, زنا کرتا ہے, رشوت لیتا ہے اور بےایمانی کرتا ہے, غیبت کرتا ہے, چغلخوری کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا, and his all good things and نیکی are not acceptable but the rejectable. بھلے ہی وہ سید ہو, بھلے ہی وہ قریشی ہو, لیکن ایک غریب آدمی ہے, کمزور آدمی ہے, نچلی برادری سے تعلق رکھتا ہے, جولاہا دھوبی ہے, سپوز دیٹ, یا جو بھی جس برادری کے اندر, جس علاقے کے اندر نچلے طبقے کی برادری مانی جاتی ہو, اس طبقے سے بلونگ کرتا ہے, لیکن اللہ سے ڈرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, غیبت نہیں کرتا کسی کی, جھوٹ نہیں بولتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, پابندی سے نماز پڑھتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ وہ بندہ مجھے زیادہ پسند ہے. یہ کہنے اور سننے کی بات نہیں میرے بھائیوں, عمل کر کے محمد نے دکھایا. اور ڈاکٹر بھیم راؤ نے اسی حدیث کی بنیاد پر اسی کو سامنے رکھ کر ہندوستان کے سمویدھان کے اوپر انہوں نے نظر کی ہوگی, اور انہوں نے کہا اکوالٹی بیفور لا, کہیں کا بھی ہو, بنگال کا ہو کہ جھارکھنڈ کا ہو, مہاراشٹر کا ہو کہ کرناٹک کا ہو, پی ایم ہو کہ سی ایم ہو کہ مکھیا ہو کہ ممبر ہو, کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو, گورنمنٹ کی نظر میں, سمویدھان کی نظر میں لا, اکوالٹی, برابر. ہمارے نبی نے کیا کہا, ابو جہل تھا, ابو لہب تھے, وہ عتبہ, شیبہ, ولید, حنظلہ, مغیرہ, کون تھے یہ لوگ, بڑے ترم خاں, رؤسائے مکہ, بڑی چلتی تھی ان لوگوں کی, دادا گیری چلتی تھی. ابو جہل وہ اس امت کا فرعون, وہ ابو جہل اترا کر چلنے والا, بلکہ جب ان کا سر قلم کیا جا رہا تھا تو ابو جہل نے کہا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ عبداللہ ذرا سر کو نیچے سے کاٹنا, گردن سٹا کر یہاں پر. کہا کیوں, کہا اگر وہاں جب سروں کے لائن میں جب یہ سر رکھا جائے گا تو وہاں پر میرا یہ سر اونچا دکھے. کہا کیوں, تاکہ ایسا دکھنے میں معلوم ہو کہ یہ کسی سردار کا سر رکھا ہوا ہے. مرنے کے وقت غرور کرنے والا اگر حسب و نسب, دولت, پیسہ اللہ کے نزدیک پریہ متر ہوتا تو فرعون سے بڑا, قارون سے بڑا اللہ کا محبوب کوئی نہیں ہوتا. لیکن دنیا جانتی ہے کہ قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں گھر سمیت, دولت سمیت دھسا دیا. فخسفنا به وبداره الارض. ابو جہل کو, فرعون کو زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکا دیا. دولت کے نشے میں ظلم کرنے والے حکمرانوں, دنیا کے اندر نفرت کی بیج بونے والے کرپٹ لوگوں, دجال کے چیلوں, مکاروں, فریبیوں, اس دنیا کے امن شانتی کو بھنگ کرنے والے, نئے نئے پروپیگنڈے کرنے والے. ایک بات یاد رکھنا, ظلم زیادہ دن تک نہیں ٹکتا ہے. ظلم کی جب ان کی خاتمے کا وقت آتا ہے وہ کچھ وقتی طور پر دندناتا ضرور ہے. کیا ملا 9 مہینے کی بچی کے اوپر پیٹرول ڈال کر مار کر, کیا ملا 3 مہینے کی بچی کو دھوبی جس طرح کپڑے کو دھوتا ہے ویسے پٹک پٹک کر مار دیا گیا. کیا ملا ملک کے کونے کونے کے اندر, دنیا کے اکثر ممالک کے اندر ٹوپی اور داڑھی والوں کو نشانہ بنایا گیا. کیا اس دیش کے, اس دنیا کے پرانی نہیں ہے یہ؟ ان کو قریب سے آ کر تو دیکھو, یا ان کی نبی کے بارے میں اگر غلط فہمی ہے تو اپنی گرنتھ دی 100 بک کو اٹھا کر دیکھنا جس کے اندر کہا گیا موڈیسٹی, کائنڈنیس, سیلف ڈینائل. موڈیسٹی, کائنڈنیس, سیلف ڈینائل. دشمنوں کو بھی سینے سے لگانے والا, دولت کے نشے میں چور مت ہو, ادیوگ پتی اپنی جگہ پر ہو لیکن پیسوں کا غلط استعمال مت کرو.
गरीबों की दौलत को लूटने की कोशिश मत करो। अगर गरीबों की दौलत को लूटोगे, दादागिरी करोगे, तो ईश्वर कहता है ईसा व समिराम सर्वयतिकाम जगतयाम जगतः। इस धरती पर ईश्वर से डरो जो कण कण में है, जमीन में है, आसमान में है, पेड़ पौधों के अंदर मौजूद है, उससे डरो और किसी की दौलत की आकांक्षा मत करो, उम्मीद मत करो, गलत तरीके पर उसको हासिल करने की कोशिश मत करो। मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे कलिमा पढ़ने वाले भाइयों, आपका मुहाफिज और आपका सबसे बड़ा मोहसिन इस धरती पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हमने उनकी शरीयत को छोड़ा, आज हम जलील हुए, कुरान से हम दूर होने लगे, आज हम रुस्वा हो रहे हैं। जो लोग अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम देते हैं वह वाक़ियतन खुशकिस्मत भी हैं। और मैं आपको कहता हूं बारहा, आप अल्लाह की शरीयत से जितना करीब होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला मौजूदा वक्त के दज्जालों से आपकी हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला करेगा। वल्लाह आज भी ताकतवर है, वल्लाह तबारक व तआला आज भी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी आन बान शान के साथ आसमान पर पूरी दुनिया को, पूरी वर्ल्ड को, पूरे ब्रह्मांड का मुशाहदा कर रहा है। अगर जरूरत है तो इस बात की हम प्रोटेस्ट कर रहे हो या हम कोई भी काम कर रहे हो तो हमारे सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत होनी चाहिए। अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाइए, मना नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ बिफोर दैट, बिफोर ऑल थिंग्स यू हैव टू गेट नॉलेज। अपने बच्चों को आप एजुकेटेड बनाइए। सबसे पहले कुरान की तालीम अपने बच्चे को दीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के बारे में उनको समझाइए, तब जाकर देखिए इंसान आप इस धरती के ऊपर कैसे आप बनते हैं। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। आपको जमीन का रब्बे जुल जलाल खलीफा बना देगा। कमी हमारे अंदर है, नमाज हम नहीं पढ़ते, गुनाह हम करते हैं, और कोई परेशानी आती है तो तब कहते हैं कि जालिम बादशाह मुसल्लत हो गया। तब हम उनकी बुराई, इस पार्टी को, उस तंजीम को हम कोसने लग जाते हैं। हम अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखते कि हमने कितनी बड़ी गलती कर ली। मुसलमान कौम बढ़ चुके हैं, हमारा पढ़ा लिखा तबका एक दूसरे से भेदभाव के नजरिए से बिल्कुल अलग थलग हो चुके, बांट दिया कौम को। दानिश्वर लोग, पढ़े लिखे लोग भी इस बीमारी में मुब्तला नहीं। भाइयों, मुत्तहिद रहिए, इत्तिहाद के साथ रहिए। भले ही आप मजदूरी करते हैं, अल्लाह के नबी से मोहब्बत कीजिए, कुरान को सीने से लगाइए। अल्लाह तबारक व तआला को दौलत पसंद नहीं है। अगर अल्लाह को दौलत पसंद होती तो बड़े बड़े उद्योगपति आए, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी अल्लाह का प्रिय मित्र होता, डोनाल्ड ट्रंप प्रिय मित्र होता, फेसबुक का जो फाउंडर है वो प्रिय मित्र होता, गूगल का सीईओ प्रिय मित्र होता। लेकिन नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि दुनिया का बड़ा से बड़ा करोड़पति आदमी हो, अल्लाह को वो पसंद नहीं। अल्लाह को अगर कोई पसंद है तो शरीयत पर मरने मिटने वाला बदसूरत, निचले तबके से, निचले घराने से बिलोंग करने वाला बदसूरत, हबशा का रहने वाला वो गुलाम भी पसंद है जिसको देखना लोग गवारा नहीं करता था। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि बिलाल, कौन सा अमल करते हो? चलते हो मक्का की गलियों में, तेरी चलने की आहट सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। एक गुलाम थे वो, लेकिन अमल उनका इतना स्ट्रांग था, इतना बड़ा था। अमल, गुलाम थे। पैसा ऊपर वाले को पसंद नहीं है। पैसे का गलत इस्तेमाल अगर हो जाए तो और वो भी वबाले जान। पैसा है, अच्छे काम में इस्तेमाल कीजिए तो फिर इंशाअल्लाह वो पैसा आपके लिए निजात का जरिया बनेगा। मैं तो शुक्रगुजार हूं मौलाना अब्दुल कादिर साहब, उनकी पूरी टीम का, कि उन्होंने जो 2 रियाजुस सालिहीन और बच्चों के लिए भी जो बनात का उन्होंने इंतजाम किया, दोनों को। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अपने बच्चों को वो दोनों तालीम दे रहे हैं। और आज इस डेट में जरूरत इसी बात की। इस देश में 3% रिजर्वेशन है सिविल सर्विसेज में, यानी IAS, IPS, IS, कलेक्टर, DM, मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर, DM बनने के लिए 3% रिजर्वेशन। यानी अगर 100 DM चाहिए तो उनमें 3
کلمہ پڑھنے والا ہونا چاہیے, مسلم ہونا چاہیے. لیکن آج ہم لوگ 3 نہیں دے پاتے, ہم لوگ 1 بھی نہیں دے پاتے. کیوں؟ ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہم لوگوں کو سول سروسز میں نہیں جانا چاہیے. جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کا ایک قانون, اس قانون کو بھی آپ کو ماننا ہوگا, بھارت کے سنویدھان کو بھی ماننا ہوگا. بیفور دیٹ, اس سے پہلے آپ کے لیے بھی ایک شریعت ہے جس کو قرآن کہتے ہیں, اس کو بھی آپ کو جاننا ہوگا, اس کو ماننا ہوگا. اور آپ کا قرآن, آپ کی شریعت منع نہیں کرتا. آپ کا بچہ ہے, حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ میں کیا IPS نہیں بن سکتا؟ میرا خود کا ایک دوست ہے, ابھی پچھلے سال جھارکھنڈ اسٹیٹ ٹاپر کیا, حافظ قرآن ہے, پورے جھارکھنڈ کے تراویح کی نماز پڑھاتا ہے, تبلیغ میں جاتا ہے, ہر مہینے 3 دن لگاتا, ترتیب بندی ہوئی, چہرے میں داڑھی, ٹوپی نہیں اترتی, لیکن پورے جھارکھنڈ اسٹیٹ کے اندر ٹاپر کیا. ایک حافظ قرآن جتنی آسانی سے سول سروسز میں UPSC وغیرہ کی تیاری کر سکتا ہے, اتنا کسی اور دوسرے ماڈرن ایجوکیشن میں رہ کر یونیورسٹی کے طالب علم اتنی آسانی سے وہ تیاری نہیں کر سکتے. اور منع نہیں ہے, اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں, اس کے بعد ماڈرن ایجوکیشن دیں, ماڈرن جانکاری, منع نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے اسلامک دائرے کے اندر رہ کر وہ چیزیں حاصل کرے. ہماری مائیں بہنیں ڈاکٹر بن سکتی ہے, پائلٹ بن سکتی ہے, MBBS ڈاکٹری کی تیاری کر سکتی ہے, آگے دوسرے اور ڈپارٹمنٹ میں جا سکتی ہے, منع نہیں. شرط یہ ہے کہ بھئی وہ پردے کے اندر رہ کر کرے, اور منع نہیں کیا جاتا. اسلام کو آپ یوں مت سمجھے کہ اسلام از اے ریڈیکلائزیشن, یہ بنیاد پرست ہے. کسی بڑے ودوان نے کہا تھا کہ آج اسلام کی ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ یہ بالکل اپنے ریسلزم پہ ہے, بنیادی جو دقیانوسی خیال ہے. ہم نے کہا نہیں مولانا, آپ بھول گئے. وہ ایسے ہمارے علاقے کے عالم دین ہی تھے, لیکن ہم نے ان کو کہا کہ نہیں مولانا, اسلام تمام دنیا کے مسائل کا حل اپنے اندر رکھتا ہے. ہم نے کہا یاد کرو اس وقت کو جب ہندوستان کو ترنگا کی ضرورت پڑی تھی, کون دیا تھا لا کر ترنگا؟ یہی ہماری بیٹی, پردے کے اندر ان کی ناخن تک کوئی نہیں دیکھ پائے تھے, مدرسے کی پڑھی ہوئی تھی, وہ کسی بنات سے پڑھ کر آئی تھی. And she was belong to حیدرآباد. سریا طیب اس کا نام تھا, جس نے ہندوستان کو ترنگا جھنڈا کا ڈیزائن بنا کر کے پارلیمنٹ میں پیش کیا تھا. نماز پڑھتی تھی, نیک صالحہ. کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ الرجال قوامون علی النساء اگر کہہ دیا تو یہ نہیں کہ بیوی کو 3 طلاق دے دو, ایک مرتبے میں غلطی ہو جائے. نہیں, نبی کی زندگی سے اٹھا کر کے دیکھو کہ نبی پاک علیہ السلام نے بیک وقت 9 بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری, اور آپ نے کیسے, کس انداز میں زندگی گزاری. اما عائشہ کے ساتھ اسی طرح میدان میں ریس لگا رہے, ریس کبڈی. ہے کوئی مائے کا لال جو اس سنت پر عمل کرنے والا ہو؟ بیویوں کے ساتھ اگر فرینکلی ہم زندگی گزارتے ہیں, بیٹیوں کو ان کا حق دیتے ہیں, اور عورت کو ان کے حق کے مطابق اگر ہم سمان کرتے ہیں, تو میرے بھائی یہ 3 طلاق کی نوبت نہیں آئے گی. اس کے اوپر کوئی بل لانے کی ضرورت نہیں. لیکن نہیں, ہم لوگ کرتے ہیں, چھوٹی سی بات ہوئی بیوی کو مارنے لگ جاتے ہیں, پیٹنے لگ جاتے ہیں. عورت کو گھر سے باہر کا مطلب تعلیم دیجئے, اپنے بچیوں کو عالمہ بنائیے. بالکل گھر کے اندر وقرن فی بیوتکن مقید مت کر دیجئے. یہ اس کے لیے ہے جو عورتیں بے پردہ کرتی ہیں, اپنے بالوں کو کھول کر سڑکوں کے اندر چلی جاتی ہے, اور بیوٹی اورنامنٹ کر کے دوسروں کو اپنی زیب و زینت کو شو کرتی ہیں. ان کے لیے اللہ نے کہا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. ایک آدمی نے ہم سے کہا کہ مولانا آپ کے قرآن کے اندر تو عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی پرمیشن نہیں, تو آپ کیسے بول رہے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں ڈاکٹر بنیں گی؟ ہم نے کہا کہ یہ ان کے لیے جو بے پردہ کرتی.
جو جوانوں کو بہکانے کا کام کرتی ہیں، بے پردہ ہوں گی، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، جنس پینٹ میں ہوگی، بھڑکیلے لباس ہوں گے تو نوجوان تو بھٹکیں گے ہی۔ اس کو روکنے کے لیے وقرن فی بیوتکن کہا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن کہا۔ رہی بات قوم کی بھلائی کے لیے میدان میں آ سکتی ہے، بلا کیسے ام عمارہ جنگ احد میں آئی تھی نبی پاک علیہ السلام کے دفاع کے لیے، سر سے پیر تک 90 تیر لگے تھے، ان کو پورے بدن زخموں سے چور چور ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے گھر کا دروازہ پکڑ کر وہ بیٹھی نہیں رہی، میدان میں نکلی۔ وہ ہماری بیٹیاں بھی آ سکتی ہے میدان میں، بلا نہیں ہم نہیں مانتے۔ ہم نے کہا اس لیے نہیں مانو گے چونکہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ ہم نے کہا دیکھو یہ یجروید کے اندر کہا گیا پردے کے اندر عورت رہیں، ادھے پشیست مو پری سنترام پادکو ہر ماتے کوشل پکو۔ اے سماج کی ماں بہنوں، اپنے پیروں کے نرمان کو سمیٹ کر چلو، دائیں بائیں مت دیکھو تاکہ کہیں تمہاری خوبصورتی نظر نہ آ جائے۔ عورت کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ ان شرائط کی لحاظ کر کے تعلیم حاصل کر سکتی ہے۔ بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں تو آپ نے ایک آدمی کو بنایا، اگر آپ نے بچی کو دین کی تعلیم دی، آپ نے گویا کہ پورے خاندان کو آپ نے تعلیم یافتہ کیا۔ میرے بھائیوں، ان مدارس کا وجود بہت ضروری ہے، یہاں پر پڑھنے پڑھانے والے کا ایکسپٹ اور ان کا عزت و احترام بہت ضروری۔ جب انگریز اس دیش میں آیا تھا، ایک تھوڑی سی اتہاسک پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ موجودہ CAANRC کھلے لفظوں میں بول رہا ہوں، اسمویدھانک ہے، غیر قانونی ہے، اس لیے ہم لوگ نہیں مانتے ان چیزوں کو۔ ہم لوگ سمویدھان کو دل و جان سے لگاتے ہیں، اگر نہیں لگاتے تو 1755 کے اندر سب سے پہلے انگریز کو بھگانے کے لیے کون؟ علی وردی خان کلکتہ کے اندر انگریز کے ہیڈ آفس کو توڑ کر ایک اینٹ کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا 1755 کے اندر۔ 1764 کے اندر مرشد آباد بنگال کے سرزمین پر پلاسی کی جنگ کے اندر انگریز کے دانت کھٹا کرنے والے کون تھا؟ نواب سراج الدولہ تھا۔ ان کو کیا معلوم تھا؟ انہی آج جیسے ناپاک دن دیکھنے کے لیے کہ بھئی ان کو دھرم کے نام پر لڑا دو، ان کی قربانی اسی لیے نہیں تھی۔ میرے بھائیو، 1799 کے اندر آپ کے کرناٹک کے سرنگا پٹنم میسور کے سرزمین پر ایک شیر تھا دندناتا ہوا، سر پر پگڑی بندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا تھا کہ میں تیرے ساتھ کبھی بھی الائنس اتحاد کرنے کے لیے نہیں ہوں، میں تیرے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا، میں اس بھارت کا بھارتی ہوں، میں اس دیش کا ناگرک ہوں۔ انہوں نے آن بان شان کو باقی رکھنے کے لیے اپنے گلے کو، اپنے گردن کو تن سے جدا کروا دیا۔ کیا یہی آج کے دن دیکھنے کے لیے آج کے زبردستی الٹے سیدھے بل لا کر اس دیش کے مائنورٹی کو ڈرانے کے لیے، اس دیش کے وہ پرامن قوم کو پریشان کرنے کے لیے 1804 کے اندر انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والا کون تھے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ مدرسے کے اندر پڑھانے والے بچے، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والے، جب انگریز کی فوجیں بڑھی تو ان بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا تھا۔ کیا یہی آج کا دن دیکھنے کے لیے کہ بھئی آج ان کو CAANRC کے نام پر ڈراؤ اور دھرم کے نام پر ان کو بانٹ دو؟ پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن آن گراؤنڈز آف ریلیجن، اس آرٹیکل کا جواب دینا پڑے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اس آرٹیکل کو بدلنے کی کوشش کی۔ 95,000 فریڈم فائٹر، سوتنتر سینانی لوگوں نے، ہندو مسلمانوں نے مل کر اس دیش کو آزاد کیا تھا، اور اس دیش کے سمویدھان کو بنانے میں خون پسینے ایک کیے گئے تھے۔ آج معدود چند افراد لوگ گدی پر بیٹھ کر اس سمویدھان کو بدلنا چاہتے ہیں۔ قیامت کی صبح تک اس سمویدھان کو نہیں بدلا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ 95,000 لوگوں کا، ہندو مسلمانوں کا خون شامل ہے اس دیش کی سمویدھان کو بنانے کے لیے۔ اگر آپ کو شک ہو کہ اس دیش کے کلمہ پڑھنے والے کو محبت نہیں اس دیش سے، تو آپ اٹھاؤ تاریخ 1831 کے اندر بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنے جان کو قربان کر دیا تھا۔ سید شاہ اسماعیل شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ 1831 کے اندر دلی سے روانہ ہوئے، اپنے ساتھ تیر تفنگ تلوار لے کر بالا کوٹ کی پہاڑی پر پڑاؤ
जमाया था अंग्रेज को इस देश से भगाने के लिए। क्या यही दिन देखने के लिए कुर्बानी दिए थे? क्या आप उल्टे सीधे प्रोपेगेंडा स्कीम बनाओ? 1857 के अंदर शामली के मैदान के अंदर मौलाना कासिम की कनपट्टी पर गोली लगी थी। कौन मौलाना कासिम? जो इस देश की आन बान शान को बचाने के लिए 1864 के अंदर दारुल देवबंद की बुनियाद डाली थी। उनके अगराज यही थे कि इस देश बचाना अंग्रेज से और इस देश के अंदर ऐसे अफराद तैयार करना और हमारी ईमानी भी तहफ्फुज हो जाए। लेकिन पहले नंबर पर मकसद था इस देश को बचाने के लिए अफराद साजी करना। और वहां से निकले कौन? शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह पहले तालिबे इल्म थे जिन्होंने 1912 के अंदर तहरीक रेशमी रुमाल को वजूद में लाए और अफगानिस्तान के अंदर जाकर इस देश के अंग्रेज को भगाने के लिए तरह तरह के मीटिंग मशवरे करते रहे। लेकिन 1916 के अंदर शेखुल हिंद के हाथ में हथकड़ी डाल दी जाती और उनको जजीरे अंडमान निकोबार में डाल दिया जाता है। इस देश के अमन परस और इस देश की आन बान शान की हिफाजत करने वाला, टोपी और कलीमे में पढ़ने वाले और इस देश के हमारे बिरादराने वतन भाइयों, इनकी कुर्बानियों को आज फरामोश करने वाले, जाओ जजीरे अंडमान निकोबार, वहां पर मौलाना जाफर थानेसरी का कब्र आपको मिलेगा। मौलाना फजल हक खैराबादी 23 साल तक जेल में रहे, माल्टा के जेल में रहे, उनकी कब्र वहीं पर आज है। जाकर पूछो मौलाना फजल हक खैराबादी के कब्र से कि तुम यहां पर क्यों दफन हो? तुम्हारा घर तो सीतापुर खैराबाद के अंदर है, यहां क्यों आए? उनकी कब्र से आवाज आएगी, हिंदुस्तान की आन बान शान को बचाने के लिए मैं यहां पर दफन हुआ हूं। पूछो इन लोगों से जाकर। मौलाना कासिम नानोतवी की कनपट्टी पर गोली लगी थी, खड़े हो गए थे, अंग्रेज के गर्दन उनके सर को तन से जुदा कर दिया था। किस लिए? चांदनी चौक से लेकर खैबर तक का कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जिसमें इन टोपी और कलिमा पढ़ने वाले उलमाए किराम की गर्दनें न लटकाई गई हो। तकरीबन दिल्ली के अंदर 10-10 हजार उलमाए किराम को सूलियों के अंदर, फांसियों के अंदर लटका दिया जाता था। मदरसों से गिरबान पकड़कर आग के हवाले किया जाता था। मौलाना शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी को कहा कि जिहाद का फतवा बदल दो। उन्होंने कहा नहीं, शाह अब्दुल अजीज ने फतवा दिया, मैं भी उसी पर कायम हूं और एक नया फतवा देता हूं कि अंग्रेज जो इस भारत के दुश्मन, अल्फाज पर गौर करना, मीडिया वालों अल्फाज पर गौर करना, इस भारत के नौजवानों को अंग्रेज दुश्मन के प्लेटफॉर्म पर जाने की इजाजत नहीं है। उनकी आर्मी फौज के अंदर दाखिले की मैं इजाजत नहीं देता हूं, जायज नहीं। अंग्रेज ने कहा कि यह फतवा बदल दो। उनके अकाबरीन ने, उनके रुफका ने भी कहा कि हुसैन अहमद मदनी तेरे घर से 4 जनाजे निकल चुके हैं, 5वां निकालना चाहता। उन्होंने कहा मुझे गवारा है, मैं नहीं जाऊंगा उनकी मैयत में शामिल हो रहे, जाओ कह देना कि हौज़े कौसर पर हमारी मुलाकात होगी। किस लिए? इस देश की पवित्रता को बचाने के लिए, इस देश की माता को बचाने के लिए, इस देश की रूह को बचाने के लिए। कौन थे ये लोग? इन्हीं मदारिस से निकलने वाले, इन्हीं मदारिस के खून, इन्हीं मदारिस के नमक रोटी खाने वाले, इन्हीं मदारिस में बैठकर पढ़ने वाले, पानियों जैसी दाल खा खा कर, मोटी रोटी खा खा कर अपने अंदर एक ऐसी ताकत पैदा की थी कि दुश्मन का डट कर मुकाबला किया था। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा कि अगर मैंने फैसला बदल दिया तो लोगों के ईमान बदल जाएंगे, इस देश की अमन शांति भंग हो जाएगी। अंग्रेज को 2 टोक लफ्जों में जवाब देने वाले कि अंग्रेज तेरे अंदर ताकत है तो चला गोली, मैं तेरे तोप के सामने खड़ा हूं। अंग्रेज के तोप से गोली नहीं निकली, लेकिन ये मर्द मुजाहिद सर पे कफन बांध कर खड़े हुए थे वहां पर। किस लिए? किस बुनियाद पर? यही CAA का दिन देखने के लिए, NRC देखने के लिए। आप कीजिए उन पर कार्रवाई, सब पर कार्रवाई कीजिए। अगर मुसलमान मुजरिम है, हाथ में हथकड़ी लगाइए, फांसी के फंदे पर पहुंचाइए। अगर वहीं पर कोई बिरादरान वतन भी इन्वॉल्व होता है, उनको भी जेल के सलाखों के अंदर डालिए। हम मना नहीं करते, लेकिन संविधान के खिलाफ अगर कोई काम होगा तो जैसे संविधान को बचाया था, देश को बताया था अंग्रेजों से, कलिमा पढ़ने वालों ने, टोपी वालों ने, आज भी अगर जरूरत पड़ी
اس دیش کی संविधान को बचाने की, जिनसे मुकाबले की, जो कुर्बानी देने की, इंशाअल्लाह ये मदारिस वाले और ये कलमा पढ़ने वाले हर मुमकिन कोशिश करके इस देश के संविधान को बचाएंगे, इस देश की यकता को बचाएंगे, इस देश की अखंडता को बचाएंगे, हिंदू मुसलमानों के इत्तिहाद को बचाएंगे, नफरत फैलने नहीं देंगे। खून फिर खून है, टपकता है तो जम जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात, 3 हाफिज कुरान को आप लोगों ने जन्म दिया। और मैं पूरी टीम का, असातिज़ा का, अराकीन का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग मेहनत करते हैं। हम लोग तो फील्ड में ऐसे पागलों की तरह घूमते हैं, लेकिन हम दो टोक बात कहने की कोशिश करते हैं, अकाबरीन से दुआ चाहते हैं ताकि साफ खुले लफ्ज़ों में इनकी पोल खोली जा सके। मेरे पास न जाने कितने लोग फ़ोन भी करते हैं और कितनी ऐसी मरदूद, मसनूई, मकहूर ऐसी तंजीमें हैं जो धमकी आमेज कलिमात हमारे लिए लिखते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, वल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शौ, अल्लाह से डरता हूं, ईसा वा समिदाम सर्वयति काम। आपके लिए भी यही पैगाम है, आप ईश्वर से डरिए, किसी और से मत डरिए। मैं भी ईश्वर से डरता हूं, लेकिन इस देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं पुरअमन तरीके से रहें। जो गलत नीति है उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। गलत नीति के खिलाफ आप भी आवाज उठा सकते हैं, छोटा मोटा आदमी भी आवाज उठा सकता है। गलत नीति के खिलाफ ये संविधान ने आपको हक दिया। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक इसमें बुनियादी हुकूक बयान किए गए, फंडामेंटल राइट्स जिसको बोलते बुनियादी हुकूक, अवाम के हुकूक बयान किए गए। इसलिए नहीं बोलोगे तो सर पर चढ़ जाएंगे। कौन लोग? कुछ लोग, मादूद चंद, उंगलियों में गिन सकते हैं आप, वरना इतनी इत्तिहाद है हिंदू मुसलमानों में। दिल्ली के अंदर जो फसादात हुए, वहां पर मुसलमानों ने मंदिर बचाया और हिंदू भाइयों ने मस्जिद बचाई। खड़े हो जाते थे डंडे लेकर के, नहीं आ सकते। कुछ ही लोग थे जो भंग करना चाहते थे। कब तक? रावण का भी जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं चला था, अंधकासुर का भी नहीं चला था, दुर्गम राक्षस का भी नहीं चला था। और ये समझते हैं कि माएँ हैं कुछ नहीं करेंगे, आंसू गए छोड़ देंगे। हमने कई जगह एग्जाम्पल दिया, हमने कहा माएँ हैं, माताएं, नारी शक्ति जानते हो ना। जब दुर्गम का जुल्म बढ़ा था, दुर्गम का, तो सारे परमात्मा मिलकर उनको नहीं हरा पाए थे। परमात्मा मतलब खुदा, ब्रह्मा विष्णु शिव सब हाथ उठा लिया था कि इनको, ये तो मरता ही नहीं। तब जाकर उन्होंने एक मुराकबा किया तो एक शक्ति पैदा हुई, भगवती माँ। तो भगवती माँ ने कहा कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम, किस लिए मुझे बुलाया? तो उन्होंने कहा कि जानते हैं ये जो दुर्गम राक्षस है, ये कभी CAA ले आता, कभी NRC ले आता है, लोगों को परेशान कर देता है। उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं, अच्छा बताओ कि ये इनका लाना सही है? कहा नहीं, ये तो असंविधानिक है। अच्छा असंविधानिक, तो कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ। भगवती माँ, एक माँ, जैसे दिल्ली में भी 90 साल की एक दादी बैठी हुई है, वो माँ कह रही, वो भगवती माँ का किरदार अदा करे। उन्होंने कहा घबराओ मत। एक रोज गई और दुर्गम राक्षस के सर को उड़ा दिया, मार दिया उसको। कहा ब्रह्मा कहां गई तेरी ताकत? कहा कि माता आप ही हैं सब कुछ, आप है तो सब कुछ है, आप है तो डर नहीं। बताइए, मां के अंदर वो ताकत होती, औरत के अंदर वो ताकत होती। जब ये उठती है तो दुर्गम राक्षस को वध करने की वजह से भगवती मां का नाम पड़ा था दुर्गा माता। वही है दुर्गा माता, वही। लेकिन अगला कुछ जमाने के बाद में एक तो और आ गया करप्ट, एक और आ गया डाकू, उसका नाम और ज्यादा खतरनाक था, वो था अंधकासुर। वो तो इतना था कि वो किसी से डरता ही नहीं था, वो शिव जी से भी नहीं हारता था वो। तो उन्होंने कहा क्या हो? तो भगवती माँ ने कहा, दुर्गा माता ने कहा क्यों फिक्र करते हो, ये फिर से NRC ले आया, फिर से CAA ले आया, कोई बात नहीं, अब मैं हूं, फिक्र मत करो। तो आसमान और जमीन के बीच में ये काली मां का अवतार लिया, अवतार। और ये हिंदू भाइयों के ग्रंथों में है, जब कभी जुल्म बढ़ता है, अच्छाई जब खत्म होती है, बुराई बढ़ती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की अच्छाई का हनन होता है, खत्म होता है, भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्, तो वह ईश्वर इंसान को भेजता है और वह इंसान अपने एतबार से उनका खात्मा करता है। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक। रावण का जब जुल्म बढ़ा था तो राम को भेजे थे,
कौरवों का जुल्म बढ़ा था, जो 100 थे, तो पांडवों को भेजा था, लेकिन पांडवों के जरिए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था, तो श्री कृष्ण जी को भेजा था कौरवों को सबक सिखाने के लिए। तो ऐसे ही जब अंधकासुर का जुल्म और बढ़ा, तो यही भगवती मां दुर्गे माता ने काली का अवतार लिया और दबिया लेकर के, एक चाकू छुरी लेकर के आसमान और जमीन, उन्होंने यह वरदान लिया था कि मुझको ना आसमान में मारे कोई, ना जमीन पे मारे, तो आसमान और जमीन के बीच में उनके सर को काटा था। हमेशा हर जमाने में औरत का किरदार नुमाया रहा, हमेशा हर जमाने के अंदर। इसलिए शाहीन बाग की माओ बहनों को कमजोर मत समझना, ये संविधान को बचाने के लिए आई हुई है, और ये जब चीखती है तो आसमान को फाड़ कर ऊपर वाले के पास से फैसले लेकर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम हज़रत वाला का भी बेहद जानो दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हज़ारों किलोमीटर की सऊबतें बर्दाश्त करके हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे जलसे को ज़ीनत बख्शी। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अब हज़रत वाला अपने मुबारक हाथों से अपनी दुआ से महफिल का इख्तिताम फरमाए। आप कर दीजिए हज़रत इनसे। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह, हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमारी तमाम लग़ज़िशों को, कोताहियों को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह, दस्तार बंदी के उन्वान पर, या अल्लाह तकमील कुरान के उन्वान पर यह जलसा, यह महफ़िल मुनक़िद की गई है। या अल्लाह, इस महफ़िल को हम सब के लिए निजात का ज़रिया बना। या अल्लाह, इस इदारे के अंदर या अल्लाह तेरे कुरान की तालीम होती है, हुफ़ाज़ कराम तैयार किए जाते हैं। या अल्लाह, इन असातिज़ा की, इन अराकीन मदरसा की खिदमत को तो बेहद कबूल फरमा। इस इदारे की बरकत से इस इलाक़े के अंदर दीन की फ़िज़ा को आम फरमा। या अल्लाह, इनके साथ इनसे पहले भी या अल्लाह जो बनात कायम की हुई है, रोज़तुस सालिहात, या अल्लाह उनको भी या अल्लाह दीन की समाज के हर घर के अंदर या अल्लाह दीन की खिदमत को कबूल करने के लिए या अल्लाह उनको कबूल फरमा। या अल्लाह, आज जो पूरी दुनिया के अंदर या अल्लाह खुसूसन हमारे इस देश के अंदर या अल्लाह जुल्म फसाद का बाज़ार गर्म है। या अल्लाह, हमारे उम्मत मुस्लिमा की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस पुरफतन दौर में दारुल देवबंद की हिफाजत फरमा, मज़ाहिल सहारनपुर की हिफाजत फरमा, शाही मुरादाबाद की, नदवतुल उलमा लखनऊ की, या अल्लाह जितने भी छोटे बड़े मदारिस हैं या अल्लाह गुजरात के अंदर बेशुमार या अल्लाह इदारे कायम किए हैं, और तेरे कुरान की, अल्लाह और उसके रसूल की, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की या अल्लाह बातें होती है। या अल्लाह, तो इन मदारिस की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, जो लोग नफ़रत और फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, या अल्लाह उन सब को तो हिदायत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अगर हिदायत उनके मुक़द्दर में ना हो तो या अल्लाह, इस ज़मीन को ऐसे लोगों से पाक और पवित्र फ़रमा। या अल्लाह, एक बहुत मुहलिक बीमारी पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। या अल्लाह, हम सब की उस मुहलिक बीमारी से हिफाजत फ़रमा। या अल्लाह, आज हम कुरान से दूर हो गए तो आज हम ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं, वरना आपने कहा कि वअंतुमुल आलौन, तुम ही सरबलंद रहोगे। और कुफ़ार मुशरिकीन यहूद व नसारा के लिए कहा कि ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, वो ज़लील होंगे, लेकिन मामला उल्टा है। या अल्लाह, हम एतराफ़ करते हैं कि हमारी गलती की वजह से आज हम रुस्वा हो रहे हैं। या अल्लाह, हम अपने गुनाहों की वजह से आज हम जानवरों के नाम पर मार दिए जाते हैं। या अल्लाह, दाढ़ी पकड़ पकड़ कर या अल्लाह हमें घसीटा जाता है। या अल्लाह, टोपी देखने की वजह से हमारे गले काट दिए जाते हैं। या अल्लाह, हम आज अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं। या अल्लाह, इस भरी महफ़िल में या अल्लाह हुफ़ाज़ किराम के बीच में, इन मासूम बच्चों के बीच में अकाबिर उलमाए किराम भी हाथ फैलाए हुए, जवान बूढ़े सब तेरे दरबार में हाथ फैलाए हुए। या अल्लाह, तो हमारी तौबा को कबूल फ़रमा ले। या अल्लाह, हमें हिम्मत और हौसला अता फ़रमा दे। या अल्लाह, हमारी इस बैठक को कबूल फ़रमा ले, हमारे इस जलसे को कबूल फ़रमा ले। या अल्लाह, कुरान से मोहब्बत पैदा फ़रमा, नबी की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह, जवान
جو تباہ ہو رہے ہیں، اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو اپنی یا اللہ اپنی جوانی کی اہمیت کی سمجھ ان کو عطا فرما، یا اللہ شریعت سے دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری سماج کی بہو بیٹیاں یا اللہ آج ان کے کوکھ سے معین الدین چشتی، سلطان صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، یا اللہ شیخ الاسلام، شیخ الہند، ایسے یا اللہ ان کے کوکھوں سے جنم لینا اکابرین یا اللہ اولیاء اللہ مفقود ہو چکا ہے۔ یا اللہ ہماری سماج کی بہو بیٹیوں کے دلوں کے اندر دین کی اہمیت پیدا فرما۔ یا اللہ یہاں پر ایک بنات ہے، یا اللہ وہاں پر ہماری جتنی بھی مائیں بہنیں یا اللہ جڑی ہوئی ہیں، ہماری بہنیں سماج کی بچیاں پڑھ رہی، ان کو دین کی داعیہ بنا، یا اللہ ہر گھر تک دین پہنچانے کا یا اللہ ان کے دلوں کے اندر جذبات اور ان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ یا اللہ پڑھانے والوں کے اندر خلوص للہیت پیدا فرما، ہمارے مساجد کو آباد کرنے کی استقامت ہمارے نوجوانوں کے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ آج نبی کا کردار ہمارے زندگی سے مفقود ہو چکا ہے، اسلام کا صحیح معنی ہماری زندگی سے ہم نے نکال دیا۔ یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ، درگزر کرنے کا معاملہ ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ یا اللہ اتحاد، بھائی چارہ، مانوتا کا رشتہ ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ یا اللہ محبت کرنے کی صفت ہمارے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ ایک دوسرے سے اتحاد و اتفاق کے ساتھ جان ساری قربانی پیش کرنے والی زندگی ہم سب کو عطا فرما۔ صحابہ کرام بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے، آج ہم خود پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں، غریب تڑپ تڑپ کر مر جاتے۔ کئی بچیاں ایسی ہیں جو بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ یا اللہ ہم لوگوں کو یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر سخاوت پیدا فرما۔ یا اللہ اپنے راستے میں کچھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں پر بھی مدارس ہیں، مکاتب ہیں، یا اللہ ان سب کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں، یا اللہ تو بے حد خلوص پیدا فرما، ان کی خدمت کو تو قبول فرما، نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ملک ہندوستان کے اندر کچھ ظالم لوگ وراجمان ہو چکے ہیں، ان ظالم کے ظلم سے، ان شیطان کی شرور و فتن سے اس ملک میں بسنے والے ہر فرد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خصوصاً ملت اسلامیہ کے دل و دماغ کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما، اور ہمارے برادران وطن اور مسلم دلت جتنے بھی لوگ ہیں سب اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں۔ یا اللہ ایسا جذبہ عطا فرما ہمارے دلوں کے اندر۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو، ہماری اس بیٹھک کو، حضرت مولانا عبدالقادر صاحب کی محنت کو اور ان کی پوری ٹیم کی محنت کو، اور جہاں جہاں پر بھی لوگ اس حساب سے محنت کر رہے ہیں ان سب کی محنت کو قبول فرما، نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہماری اس بیٹھک، اس مجلس کو، یا اللہ ہم سب کی خدمت کو، آمد کو تو قبول فرما، نجات کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ ہماری اس مختصر سی دعا کو، اس مختصر سی اجلاس کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔